नमस्कार दोस्तों, 11मा ધોરણના એકાઉન્ટમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 આમનોંધનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। આમનોંધના ચેપ્ટરમાં આજે આપણે 10મા દાખલાનો અભ્યાસ કરવાનો છે। આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલો 10મો દાખલો। હવે 10મા દાખલામાં મિલકતને લગતા વ્યવહારો આપણને આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે દાખલાની શરૂઆત આપણે કરીએ। મિલકતને લગતા વ્યવહારો સમજીએ તે પહેલા मिलकत ने लगतो उधार जमानो नियम आपणे समझी लईए। तो माल मिलकत नो नियम आपणे सीखेला छीए। माल मिलकत नो नियम, माल के मिलकत धंधा में आवे तो उधार करो, माल के मिलकत धंधा मांथी जाय तो जमा करो। तो अहींया मिलकत ने लगता व्यवहारो छे तो आपणे एवुं बोली सकीए के मिलकत धंधा में आवे तो उधार करो अने मिलकत धंधा मांथी जाय तो जमा करो। मिलकत आवे तो उधार करो अने मिलकत जाय तो जमा करो। हवे मिलकत धंधा में खरीदवामां आवशे त्यारे मिलकत आवशे अने मिलकत ज्यारे ज्यारे धंधा मांथी वेचवामां आवशे त्यारे मिलकत जशे। तो मिलकत ज्यारे आवती होय त्यारे मिलकत खाते उधार अने मिलकत जती होय त्यारे जेते मिलकत खाते जमा करवामां आवशे। अने मिलकतना व्यवहारो होय, मिलकतनी खरीदी होय तो खरीद खातुं नथी लखवानुं, जेते मिलकतनुं खातुं लखवानुं छे। मिलकतनुं वेचाण होय तो वेचाण खातुं नथी लखवानुं, जेते मिलकतनुं ज खातुं लखवानुं छे। એટલે ફરીથી એક વખત યાદ દેવડાવી દો વિદ્યાર્થી મિત્રો। આપણે બીજા ચેપ્ટરનો અભ્યાસ જ્યારે કરતા હતા ત્યારે આ મુદ્દાનો ઉલ્લેખ આપણે કરેલો હતો અને આજે પણ ફરીથી એ મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કરીએ આપણે કે ખરીદી અને વેચાણ શબ્દ, ખરીદ પરત અને વેચાણ પરત શબ્દ, ખરીદી અને વેચાણ શબ્દ માત્ર અને માત્ર માલ સામાન માટે જ વાપરવામાં આવે છે। खरीद खातु अने वेचाण खातु क्यारे अस्तित्वमां आवशे? ज्यारे मालनी खरीदी करी होय त्यारे खरीद खातु आवशे, ज्यारे मालनुं वेचाण करेलुं होय त्यारे वेचाण खातु आवशे। एटले मालनी खरीदी अने मालनुं वेचाण होय त्यारे ज खरीद खातु अने वेचाण खातु आवशे। बाकी मिलकतनी खरीदी अने मिलकतनुं वेचाण करवामां आवे तो जे ते मिलकतनुं खातु आवे, खरीद खातु के वेचाण खातु आवे नहीं। आ एक मुद्दो आपणे क्लियर करी लीधो फरीथी। अने हवे बीजो अगत्यनो मुद्दो, ए मुद्दो खास समजजो विद्यार्थी मित्रों। अने आगळ उपरना चेप्टरमां अने आगळ उपरना एकाउंट माटे पण ए कायमीना धोरणे आपणने काम लागवानो छे मुद्दो। ज्यारे ज्यारे धंधामां मिलकत खरीदवामां आवे, मिलकत वेचवामां आवे, खास करीने ज्यारे धंधामां मिलकत खरीदवामां आवे त्यारे मिलकत पाछळ अमुक खर्चाओ करवामां आवता होय छे। जेम के मिलकतने लाववानो खर्च, ए मिलकतने धंधामां गोठववानो खर्च, ए मिलकत पाछळना दस्तावेजना खर्चाओ, ए मिलकत पाछळना अन्य कोई कानूनी खर्चाओ। ज्यारे ज्यारे मिलकत धंधामां वसाववामां आवे, क्यांयथी खरीदीने लई आववामां आवे अथवा तो धंधा में एस्टाब्लिश करवामां आवे त्यारे त्यारे ए मिलकत पाछळ करवामां आवता खर्चाओ ए मिलकतनी किंमतमां उमेरी देवाना छे। आ मुद्दो खास याद राखजो विद्यार्थी मित्रों। मिलकत पाछळ करवामां आवता खर्चाओ जे ते मिलकतनी किंमतमां उमेरी देवामां आवशे। आपणने एवुं कहेवामां आवे के रुपया 5 लाखनुं यंत्र खरीद्युं तो यंत्रनी खरीद किंमत तो 5 लाख रुपया थई, 5 लाखनुं यंत्र छे ई साची वात, पण आगळ आपणने एवुं कहेवामां आवे के आ यंत्रने धंधामां गोठववानो खर्च 10,000 रुपया थयो तो यंत्रनी किंमत आपणे 5 लाख नहीं समजीए विद्यार्थी मित्रों। यंत्रनी किंमत 5,10,000 रुपया समजशो। ए 10,000 रुपया मिलकत पाछळ जे खर्च करवामां आवे छे, मिलकतने लाववानो खर्च होय तोय भले, मिलकत ने गोठववानो खर्च होय तोय भले, एना कोई कानूनी खर्चाओ होय तोय भले, एना कोई दस्तावेजना खर्चाओ होय तोय भले, मिलकत पाछळ ज्यारे ज्यारे आवा खर्चाओ करवामां आवे
ત્યારે એ ખર્ચાઓ જે તે મિલકતની કિંમતમાં ઉમેરી દેવામાં આવે છે। આ મુદ્દો ખાસ આપણે યાદ રાખશું। એટલે આ વ્યવહારોમાં મિલકતની પાછળના કેટલાક ખર્ચાઓ આપણને આપેલા હશે તો એ આપણે મિલકતની કિંમતમાં એડ કરી દેવાના છે। પછી જે કિંમત બને એ કિંમત આપણે મિલકતની સાચી કિંમત ગણશું। એટલે ખરીદ કિંમત પ્લસ અન્ય ખર્ચાઓ, ખરીદેલી કિંમત પ્લસ બીજા ખર્ચાઓ જે મિલકત પાછળ કરેલા હોય તે એડ કરી દેશું એટલે મિલકતની સાચી કિંમત આપણને મળશે। તો આજે આપણે 10મા દાખલામાં મિલકતને લગતા વ્યવહારો જોવાના છે। બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટ બુકમાં એક પછી એક વ્યવહારો જોતા જાઓ। 10મા દાખલાની રકમ જો આમનોંધના ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 10 મિલકતને લગતા વ્યવહારો આપેલા છે। એમાં હેડિંગ આપણને આપેલું છે નીચેના વ્યવહારો શ્રી લક્ષ્મણ ચંડેરાના ચોપડે આમ નોંધમાં લખો। તો ઉપર હેડિંગ આપણે આપી દીધું છે શ્રી લક્ષ્મણ ચંડેરાના ચોપડે આમ નોંધ, અને આમ નોંધનું ફોર્મેટ તૈયાર કરી નાખેલું છે તારીખ, વિગત, ખાતા વહી પાના નંબર, ઉધાર રકમ અને જમા રકમ। તો આપણને જુદા જુદા વ્યવહારો આપેલા છે। એક પછી એક વ્યવહારો શાંતિપૂર્વક વ્યવસ્થિત સમજતા જાય આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પહેલો વ્યવહાર આપેલો છે ₹20,000 નું યંત્ર ચેક થી ખરીદ્યું। 20,000 રૂપિયાનું યંત્ર ધંધામાં ખરીદવામાં આવે છે। તો યંત્ર ધંધામાં આવશે અને ઈ યંત્રના 20,000 રૂપિયા જે છે એ ચેક થી ખરીદ્યું એવું કહેવામાં આવે છે। તો આપણે નાણાં જે છે એ ચેક થી ચૂકવીએ છીએ તો બેંકનું ખાતું આવવાનું છે। યંત્ર ખરીદવામાં આવે છે એટલે યંત્રનું ખાતું આવવાનું છે। ચેક થી નાણાં ચૂકવવામાં આવે છે એટલે બેંકનું ખાતું આવવાનું છે। અને હજુ આગળ એમાં આપેલું છે તથા યંત્ર ગોઠવણી ખર્ચના ₹500। આ સૌથી અગત્યનો મુદ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો। યંત્ર ગોઠવણીના ₹500 રોકડા ચૂકવ્યા। તો હવે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ યંત્ર જે છે એ આપણે 20,000 રૂપિયાનું નહીં સમજીએ। 20,000 રૂપિયા તો એની ખરીદ કિંમત છે, પછી ધંધામાં એને ગોઠવવાનો ખર્ચ બીજો 500 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે અને એ રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે। તો રોકડ ખાતું આવશે, 3 ખાતાઓ આવશે। યંત્ર ખરીદવામાં આવે છે એટલે યંત્રનું ખાતું આવશે, ઈ યંત્રના નાણાં ચેક થી ચૂકવવામાં આવે છે એટલે બેંકનું ખાતું આવશે, અને ઈ યંત્રને ગોઠવવાનો ખર્ચ 500 રૂપિયા રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે તો રોકડ ખાતું પણ આવશે। અને યંત્ર ગોઠવણી ખર્ચનું ખાતું નહીં આવે। વિદ્યાર્થી મિત્રો વારંવાર આ નોંધ હું તમને યાદ દેવડાવું છું કે યંત્ર પાછળ જે ખર્ચ કરવામાં આવે ઈ ખર્ચ યંત્રની કિંમતમાં એડ થઈ જાય છે એટલે ઈ ખર્ચનું ખાતું અલગથી અસ્તિત્વમાં આવે નહીં, યંત્રની કિંમતમાં જ એડ થઈ ગયા। તો આપણે યંત્ર કેટલાનું સમજશું? 20,500 રૂપિયાનું યંત્ર સમજવામાં આવશે। તો જુઓ રકમ આ રીતે એમાં દર્શાવશું આપણે। પહેલા વ્યવહારની સમજૂતી આપણે આ રીતે લખી શકીએ 20,000 નું યંત્ર છે, 20,000 નું યંત્ર છે અને પ્લસ 500 રૂપિયા એને ગોઠવવાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, ગોઠવણીનો ખર્ચ। એટલે યંત્રની કિંમત જે છે એ આપણે કેટલી સમજશું? 20,500 રૂપિયા। 20,500 રૂપિયાનું યંત્ર કહેવાય। ટોટલ કિંમત યંત્રની કેટલી કહેવાય? 20,500। 20,000 ની ખરીદ કિંમત, 500 રૂપિયાનો અન્ય ખર્ચ, એટલે કિંમત કેટલી થઈ? 20,500 નું યંત્ર। આ 20,500 રૂપિયાની ચૂકવણી બે રસ્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે। 20,000 રૂપિયા રકમમાં જોવો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને એવું કીધું છે ₹20,000 નું યંત્ર ખરીદીને નાણાં ચેક થી ચૂકવ્યા। તો આ 20,500 રૂપિયામાંથી 20,000 રૂપિયા જે છે એ ચેક થી ચૂકવવામાં આવે છે। તો 20,000 રૂપિયા માટે કયું ખાતું આવશે? બેંકનું ખાતું। અને 500 રૂપિયા બીજા જે છે એ આપણે રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે એવું રકમમાં કીધું છે। તો ટોટલ યંત્ર કેટલાનું? 20,500 રૂપિયાનું। એ 20,500 રૂપિયામાંથી 20,000 રૂપિયા ચેક આપવામાં આવે છે એટલે બેંકનું ખાતું, અને 500 રૂપિયા
રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે એટલે રોકડ ખાતું. તો આ વ્યવહારની અંદર ટોટલ 3 ખાતાઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે. યંત્ર ધંધામાં આવે છે 20,000 રૂપિયા ચેકથી ચૂકવવામાં આવે છે અને 500 રૂપિયા રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે. યંત્ર માટે નિયમ લાગુ પાડી દો, નીચેના ખાતા તો ઉલટા જોઈએ એનાથી. મુખ્ય ખાતું નક્કી કરી લ્યો. 3 ખાતાઓ જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો છૂટા પડતા હોય ત્યારે મુખ્ય ખાતું નક્કી કરી લેવાનું, નીચેના ખાતા તો એનાથી ઉલટા જ હોય. મિલકત આવે તો ઉધાર, મિલકત જાય તો જમા. તો અહીંયા યંત્ર ધંધામાં આવે છે તો યંત્ર ખાતે ઉધાર, તો નીચેના બંને ખાતાઓ જે છે એ જમા થશે, કારણ કે બેંકમાંથી નહીં રૂપિયા જાશે એટલે જમા અને રોકડી ધંધામાંથી જાશે એટલા માટે જમા. તો આખી આમનોંધ તૈયાર થશે. યંત્ર ખાતે ઉધાર, તે બેંક ખાતે જમા, તે રોકડ ખાતે જમા. એટલે આમનોંધ દર્શાવશું. તારીખના બદલે ક્રમ આપેલા છે. તારીખ 1 આમનોંધ થશે યંત્ર ખાતે ઉધાર, યંત્ર ખાતે ઉધાર 20,500 રૂપિયા, યંત્ર ખાતે ઉધાર 20,500, તે બેંક ખાતે જમા, બેંક ખાતે જમા 20,000 રૂપિયા અને તે રોકડ ખાતે જમા 500 રૂપિયા. આખી આમનોંધ તૈયાર થઈ. યંત્ર ખાતે ઉધાર 20,500, તે બેંક ખાતે જમા 20,000 અને તે રોકડ ખાતે જમા 500 રૂપિયા. બાબત જેમાં લખી શકાય યંત્ર ખરીદીને યંત્રના નાણાં ચેકથી તથા ગોઠવણી ખર્ચના રોકડા ચૂકવ્યા તેના. બાબત જે હું અહીંયા દર્શાવતો નથી, તમારે બાબત જે પ્રમાણે દર્શાવી દેવાની છે. તો પહેલા વ્યવહારની આમનોંધ પૂરી. આ આમનોંધ ખાસ સમજજો, આ જરૂરી ગણતરી વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજજો. ત્યાર પછી હવે જોઈએ બીજો વ્યવહાર. બીજા વ્યવહારમાં કીધું આપણને ₹3,000 નું ફર્નિચર કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ માંથી ખરીદ્યું. આગળનો મુદ્દો પછી વાંચીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલા આપણને એવું કીધું કે 3,000 નું ફર્નિચર કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ માંથી ખરીદ્યું. હવે ઉપરના વ્યવહારમાં જુઓ 20,000 નું યંત્ર ખરીદ્યું, નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા એવું આપણને કહી દેવામાં આવતું હતું. તો અહીંયા નાણાં ચૂકવવાનું કંઈ કીધું નથી. તો આનો અર્થ એવો થશે કે 3,000 નું ફર્નિચર ઉધાર ખરીદી આવવામાં આવે છે, કારણ કે વ્યક્તિનું નામ આપેલું છે અને એના માટેની કોઈ રકમ ચૂકવાય છે એવો કંઈ ઉલ્લેખ આપેલો નથી. કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ માંથી ખરીદ્યું એટલે આ યંત્ર ઉધાર ખરીદવામાં આવે છે. 3,000 નું યંત્ર છે, કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ માંથી ખરીદવામાં આવે છે. તો એક તો યંત્રનું ખાતું આવશે, બીજું કાવેરી ફર્નિચર, કારણ કે ઉધાર વ્યવહાર છે, કાવેરી ફર્નિચર માર્ટનું ખાતું આવશે. અને હજી આગળ એમાં આપેલું છે જો, તથા લારી ભાડાના ₹50 રોકડા ચૂકવ્યા. આમાં જેવી રીતે ગોઠવણીના 500 રૂપિયા રોકડા ચૂકવવામાં આવતા હતા, એવી રીતે ફર્નિચર લઈ આવવાનું લારી ભાડું 50 રૂપિયા રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે. તો આ વ્યવહારની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો યંત્ર આપણે 3,000 નું નહીં સમજીએ, ઓલા 50 રૂપિયા એમાં એડ કરી દેવા પડશે, કારણ કે યંત્રને લાવવાનો ખર્ચ છે. મિલકતને લાવવાના ખર્ચ, મિલકતને ગોઠવવાના ખર્ચ, મિલકતની કિંમતમાં એડ કરી દેવા જોઈએ. તો ફર્નિચરની કિંમત કેટલી થશે? 3,050 રૂપિયા. 3,000 નું ફર્નિચર છે અને 50 રૂપિયા લારી ભાડાના ચૂકવવામાં આવે છે. તો બીજા વ્યવહાર માટે ગણતરી આપણે આવી રીતે કરશું. 3,050 રૂપિયાનું ટોટલ ફર્નિચર ધંધામાં આવશે. 3,050 રૂપિયા કઈ રીતે બનેલા છે દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવી ગયો. 3,000 ફર્નિચરની કિંમત છે અને 50 રૂપિયા લારી ભાડાવાળા ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે આપણા માટે તો એ ફર્નિચર કેટલાનું કહેવાય? 3,050 રૂપિયાનું. એ 3,050 રૂપિયાના ફર્નિચરની ચૂકવણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો કે 3,000 રૂપિયાનું જે ફર્નિચર છે એ 3,000 રૂપિયાનું ફર્નિચર તો ઉધાર ખરીદી આવવામાં આવે છે. તો કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ આપણી પાસે એટલી રકમ માંગે તો એમાં 3,000 માટે આવશે કાવેરી ફર્નિચર માર્ટનું ખાતું. કાવેરી ફર્નિચર માર્ટનું ખાતું.
અને ઉપરના 50 રૂપિયા લારી ભાડા વાળા જે છે ઈ રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે એટલે આવશે રોકડ ખાતું। એટલે આ મુદ્દાની જેમ આ વ્યવહારની જેમ જ આમાં પણ 3 ખાતાઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે। ફર્નિચર 3050 રૂપિયાનું, એમાંથી 3000 રૂપિયા કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ આપણી પાસે માંગે છે અને 50 રૂપિયા આપણે રોકડા ચૂકવી દીધા છે। મુખ્ય ખાતું નક્કી કરી લ્યો, નીચેના ખાતા તો એના કરતા રિવર્સ જ હોય। મિલકત આવે તો ઉધાર, મિલકત જાય તો જમા। તો અહીંયા ફર્નિચર ધંધામાં આવે છે, ફર્નિચર આવે તો ઉધાર એટલે ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ ખાતે જમા અને રોકડ ખાતે પણ જમા। મુખ્ય ખાતું નક્કી થઈ જાય એટલે નીચેના ખાતા તો એનાથી ઉલટા જ હોય। ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, ફર્નિચર આવે છે એટલા માટે, કાવેરી ફર્નિચર આપણને લાભ આપનાર છે એટલા માટે જમા અને રોકડ ધંધામાંથી જાય છે એટલા માટે જમા। તો આમનોંધ દર્શાવી દઈએ। તારીખ 2 આમનોંધમાં લખશું ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 3050 રૂપિયા તે કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ ખાતે જમા 3000 રૂપિયા તે રોકડ ખાતે જમા 50 રૂપિયા। કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ માંથી ફર્નિચર ખરીદીને લારી ભાડાના રોકડા ચૂકવ્યા તેના, કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ માંથી ફર્નિચર ખરીદીને લારી ભાડાના રોકડા ચૂકવ્યા તેના એટલે ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, તે કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ ખાતે જમા, તે રોકડ ખાતે જમા। ત્યાર પછી ત્રીજા વ્યવહારમાં આગળ વધીએ। મહાલક્ષ્મી મિલના 50 શેર, આપણે કોઈ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરવાનું છે અને 50 શેર ખરીદીએ છીએ। હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ જગ્યાએ ધંધો રોકાણ કરે તો એ રોકાણો એ ધંધાની મિલકત છે। કોઈ પણ જગ્યાએ રોકાણ કરવામાં આવે તો એ રોકાણ એ ધંધાની મિલકત છે। તો અહીંયા મહાલક્ષ્મી મિલના 50 શેર, શેર દીઠ ₹100 ના ભાવે ખરીદવામાં આવે છે અને શેર દીઠ 50 શેર છે, શેર દીઠ 20 પૈસા લેખે દલાલી સહિતના નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા। બધી જ રકમ કેવી રીતે ચૂકવી દેવામાં આવે છે? ચેકથી ચૂકવી દેવામાં આવે છે। તો અહીંયા મહાલક્ષ્મી મિલના શેર 50 અને એક શેરનો ભાવ 100 રૂપિયા। તો પહેલા આપણે આ પ્રમાણે ગણતરી કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્રીજા વ્યવહારની ગણતરી આ પ્રમાણે થશે। 50 શેર, એક શેરનો ભાવ 100 રૂપિયા એટલે શેરની ખરીદ કિંમત થઈ 5000 રૂપિયા અને પ્લસ એમાં કરી દઈએ ઓલી દલાલીના કીધા છે તે 50 શેર, એક શેર દીઠ 20 પૈસા દલાલી, 20 પૈસા એટલે 0.20, એક શેરની દલાલી 20 પૈસા, 20 પૈસા એટલે 0.20, તો 50 ગુણ્યા 0.20 એટલે આવશે 10 રૂપિયા। તો શેર ટોટલ કેટલાના આવે છે આપણી પાસે? 5000 અને 10 રૂપિયાના શેરમાં રોકાણ કરીએ છીએ આપણે, શેરમાં રોકાણ થયું। આ 5000 અને 10 રૂપિયા જે શેરમાં રોકાણ થાય છે, 5000 રૂપિયા શેરમાં રોકાણ અને આમાં થોડી ઘણી રકમ ચેકથી ચૂકવવાની અને થોડી ઘણી રકમ રોકડમાં ચૂકવવાની એવું આપેલું નથી, આપણને સીધું જ એવું આપેલું છે બધા જ નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા। તો 5000 અને 10 રૂપિયા માટે 5000 રૂપિયા શેરનો રોકાણ વાળા છે, 10 રૂપિયા જે છે ઈ દલાલી વાળા છે। આપણે તો ટોટલ જે છે એ 5000 અને 10 રૂપિયા માટે બે જ ખાતાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે। એક શેરના રોકાણનું ખાતું અને બીજું આવશે ચેકથી ચૂકવો છો એટલે બેંકનું ખાતું। 5000 અને 10 રૂપિયામાં અહીંયા ઉપર દર્શાવેલું છે એ જ અહીંયા નીચે દર્શાવ્યું। 5000 રૂપિયાના શેર છે એની પાછળ 10 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, દલાલી વાળો ખર્ચ, પણ દલાલી શબ્દ, લારી ભાડું શબ્દ, ગોઠવણીનો ખર્ચ શબ્દ આવતા નથી, એ મિલકતની કિંમતમાં એડ થઈ જાય છે। તો મિલકત કેટલાની થશે? 5000 અને 10 રૂપિયાની। તો
તો 5010 રૂપિયાના રોકાણો ધંધામાં આવે છે. રોકાણો એ મિલકત છે. રોકાણો આવે તો ઉધાર અને બેંકમાંથી રૂપિયા જશે તો બેંક ખાતે જમા. આની આમ નોંધ માત્ર એટલી થશે, શેરના રોકાણ ખાતે ઉધાર, શેર રોકાણ ખાતે ઉધાર 5010 રૂપિયા તે બેંક ખાતે જમા 5010 રૂપિયા. શેરના રોકાણ ખાતે ઉધાર, આપણે કોઈ કંપનીના શેર, મહાલક્ષ્મી મિલના શેર ખરીદીને રોકાણ કરેલું છે એટલે રોકાણ ખાતે ઉધાર. રોકાણ ધંધામાં થયું, રોકાણ આવે છે, રોકાણ એ આપણી મિલકત છે, શેર આવે છે ધંધામાં એટલે રોકાણ ખાતે ઉધાર અને બેંકમાંથી નાણાં જશે તો બેંક ખાતે જમા. ત્યાર પછી ચોથો વ્યવહાર, રૂપિયા 5000 ના ફર્નિચરના બદલામાં રૂપિયા 4000 નો માલ આપ્યો. આ વ્યવહારમાં ખાસ અને ખાસ સમજજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5000 નું ફર્નિચર આપણે લઈ આવીએ છીએ ધંધામાં, પણ સામે 4000 રૂપિયાનો માલ આપીએ છીએ. હવે પ્રશ્ન આપણને એ થાય કે 5000 નું ફર્નિચર છે અને સામે 4000 નો માલ આપવામાં આવે છે, તો આ વ્યવહાર વિશિષ્ટ પ્રકારનો વ્યવહાર થયો કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને બીજો મુદ્દો, આમ તો સાટા પદ્ધતિનો આ વ્યવહાર છે. જો બદલા પદ્ધતિનો વ્યવહાર કહેવાય આને. સાટા પદ્ધતિ એટલે વસ્તુના બદલામાં વસ્તુનો અવેજ. આપણે ફર્નિચર ખરીદી આવીએ છીએ, આપણે ફર્નિચર લઈ આવીએ છીએ અને સામે જે છે એ આપણે સામેવાળાને માલ આપી દઈએ છીએ. અન્ય રીતે ગયેલ માલ સામાન કહેવાય. તો પેલો પ્રશ્ન એ છે કે કિંમત કઈ લેવી, તો આના માટે ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા માલ સામાનની જે કિંમત હોય એટલી કિંમતનું સામેવાળું ફર્નિચર આપણે સમજવાનું છે. ઈ 5000 નું હોય તોય ભલે, 7000 નું હોય તોય ભલે, આપણે જેટલાનો માલ સામાન આપેલો છે એટલી કિંમતનું ઈ ફર્નિચર કહેવાય આપણા માટે. તો સામેવાળા માટે ઈ 5000 નું હોય તોય ભલે, 7000 નું હોય તોય ભલે, આપણે તો 4000 નો માલ આપીને ફર્નિચર લઈ આવીએ છીએ તો ઈ ફર્નિચર આપણા માટે તો 4000 નું જ કહેવામાં આવશે. તો એમાં તો એકદમ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે થશે. જો ચોથો મુદ્દો, 4000 રૂપિયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, 5000 રૂપિયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. આ એક મુદ્દો, કારણ કે આપણા માલ સામાનની જે કિંમત હોય એ કિંમત એ મિલકતની ગણવામાં આવે છે. તો 5000 નું ફર્નિચર ભલે હોય પણ આપણે તો 4000 નો માલ આપીએ છીએ તો આપણા માટે એ 4000 ની ચૂકવણીમાં જ આવેલું ફર્નિચર કહેવાય. તો 4000 રૂપિયાનો જ વ્યવહાર થશે, 5000 નો વ્યવહાર સમજવામાં નહીં આવે. આ એક મુદ્દો. અને 4000 રૂપિયા માટે બે ખાતાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે. એક તો ફર્નિચર લઈ આવીએ છીએ એટલે એક ફર્નિચરનું ખાતું આવશે, અને બીજું બદલામાં માલ સામાન આપીએ છીએ તો આને તો કઈ વેચાણ થયું ન કહેવાય માલ સામાનનું, અન્ય રીતે ગયેલ માલ સામાન કહેવાય. તો અન્ય રીતે માલ સામાન જતો હોય તો આપણે અગાઉ પણ સમજેલા છીએ, ખરીદ ખાતે જમા અસ્તિત્વમાં આવશે. અન્ય રીતે માલ સામાન જાય, આગ, અકસ્માત, ચોરી, વરસાદ, ઉપાડ, ધર્માદો કે પછી હવે આપણે આ એડ કરી દઈએ બદલા પદ્ધતિથી માલ સામાન જતો હોય, વસ્તુના બદલામાં માલ સામાન આપણે આપતા હોય તો ખરીદ ખાતે જમા થશે. ખરીદ ખાતું અસ્તિત્વમાં આવશે. ફર્નિચર આવે છે એટલે ઉધાર અને ખરીદ ખાતે જમા. તો આમનો તો એકદમ સરળ થશે ચોથા વ્યવહારની વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 4000 રૂપિયા તે ખરીદ ખાતે જમા, ખરીદ ખાતે જમા 4000 રૂપિયા. ફર્નિચરના બદલામાં માલ આપ્યો તેના, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે જમા, એટલે ફર્નિચરના બદલામાં માલ આપ્યો તેના. ત્યાર પછી પાંચમો વ્યવહાર, રૂપિયા 6000 નું જૂનું યંત્ર રૂપિયા 5000 માં વેચ્યું. મિલકત છે 6000 ની અને વેચી દેવામાં આવે છે 5000 રૂપિયામાં, અને ઈ 5000 રૂપિયામાં જે વેચ્યું એમાં નાણાં ચેકથી મળ્યા કે એવું કંઈ જ કહેવામાં આવેલું નથી, વ્યક્તિનું નામે આપેલું નથી, એટલે રોકડ વ્યવહાર છે. ઈ 5000 રૂપિયા આપણને રોકડા મળી જતા હશે. અચ્છા, ફર્નિચર આપણી પાસેથી કેટલાનું વેચવામાં આવે છે? ફર્નિચર જાય છે, કેટલા રૂપિયાનું ફર્નિચર જાય છે? 6000 રૂપિયાનું ફર્નિચર હતું.
ઈ 6000 રૂપિયા વાળું ફર્નિચર કેટલામાં વેચી દેવામાં આવે છે? 5000 રૂપિયામાં વેચી દેવામાં આવે છે. તો 1000 રૂપિયા જે તફાવત આવે છે ઈ 1000 રૂપિયા તો આપણી નુકસાની થઈ કહેવાય. 6000 વાળું ફર્નિચર 5000 માં વેચી દેવામાં આવે તો 1000 રૂપિયા જે છે ઈ નુકસાની છે. એને કહેવામાં આવશે ફર્નિચર વેચાણનું નુકસાન. એને શું કહેવામાં આવશે? ફર્નિચર વેચાણનું નુકસાન કહેવામાં આવશે. તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 ખાતાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે. કયા 3 ખાતાઓ? તો કે ટોટલ ફર્નિચર કેટલાનું? 6000 રૂપિયાનું ફર્નિચર છે. ઈ 6000 રૂપિયાનું ફર્નિચર, આ પાંચમો વ્યવહાર, ઈ 6000 રૂપિયાનું ફર્નિચર જે છે એ આપણે કેટલામાં વેચી દઈએ છીએ? 5000 રૂપિયામાં. અને એ 5000 રૂપિયા આપણને રોકડા મળી જશે, કારણ કે એમાં કઈ ઉલ્લેખ કરેલો નથી, તો રોકડ વ્યવહાર હશે. ઈ 5000 રૂપિયા આપણને રોકડા મળી જવાના છે. 6000 નું ફર્નિચર છે, 5000 એમાંથી રોકડા મળી જશે. હવે 6000 વાળી વસ્તુ 5000 માં વેચી દેવામાં આવે તો 1000 રૂપિયાને શું સમજવામાં આવશે? ફર્નિચર વેચાણનું નુકસાન કહેવામાં આવશે. 6000 વાળું ફર્નિચર 5000 રૂપિયામાં વેચી દેવું પડે છે તો 1000 રૂપિયા ફર્નિચર વેચાણનું નુકસાન થશે. હવે આને ઉધાર જમા કરવાનું તો એકદમ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખાતા સમજવા અને ખાતા છૂટા પાડવા એ જ અગત્યનું છે. ચાલો, ઉધાર જમા કરવા માટે તો ફર્નિચરનું ખાતું નક્કી કરી લ્યો. ફર્નિચર એ મિલકત છે. ફર્નિચર ધંધામાં આવે છે કે ફર્નિચર ધંધામાંથી જાય છે? ફર્નિચર વેચવામાં આવે છે તો ફર્નિચર ધંધામાંથી જાય છે. ફર્નિચર જાય તો જમા થશે. રોકડ આવે છે એટલા માટે ઉધાર, અને ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે પણ ઉધાર જ થાય. આ ખાતું નક્કી થઈ ગયું એટલે નીચેના ખાતા તો એનાથી રિવર્સ જ હોય. તો આમનો દર્શાવી દઈએ. રોકડ ખાતે ઉધાર, પાંચમી આમનો, રોકડ ખાતે ઉધાર 5000 રૂપિયા. ફર્નિચર વેચાણના નુકસાન ખાતે ઉધાર 1000 રૂપિયા. તે ફર્નિચર ખાતે જમા, ફર્નિચર ખાતે જમા 6000 રૂપિયા. બાબત જેમાં પણ એક દર્શાવી દેશું. 6000 નું ફર્નિચર રૂપિયા 5000 માં વેચ્યું તેના. 6000 નું ફર્નિચર 5000 માં વેચી દેવામાં આવે છે તો 1000 રૂપિયા ફર્નિચર વેચાણનું નુકસાન થયું કહેવાય. અને છેલ્લો વ્યવહાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, છઠ્ઠો, રૂપિયા 50000 માં જમીન ખરીદી. જમીન એ ધંધાની મિલકત છે તો જમીન આવશે ધંધામાં, મિલકત આવે છે તો જમીન ખાતે ઉધાર. રૂપિયા 50000 માં જમીન ખરીદી અને 2000 રૂપિયા દસ્તાવેજ તથા કાનૂની ખર્ચના થયા નાણાં રોકડા ચૂકવ્યા. બધા જ નાણાં રોકડા ચૂકવી દેવામાં આવે છે. કાનૂની તથા દસ્તાવેજના નાણાં રોકડા ચૂકવ્યા એમ નથી કીધું, નાણાં રોકડા ચૂકવ્યા. તો ટોટલ રકમ, ટોટલ જમીન આપણા માટે કેટલાની કિંમતની ગણવામાં આવશે? 52000 રૂપિયાની કિંમત થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 50000 ની જમીન છે અને 2000 રૂપિયા દસ્તાવેજ તથા કાનૂની ખર્ચના છે તો આપણા માટે તો ટોટલ જમીનની કિંમત કેટલી કહેવાય? 52000 રૂપિયા. 52000 રૂપિયાની જમીન ધંધામાં આવે છે અને રોકડ ધંધામાંથી જાય છે તો બે જ ખાતાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે. જમીન આવે છે અને રોકડ જાય છે તો જમીન ખાતે ઉધાર, અને રોકડ જાય છે તો રોકડ ખાતે જમા. એટલે છઠ્ઠી આમનોંધ તો એકદમ સરળ છે. જમીન ખાતે ઉધાર, જમીન આવે છે એટલા માટે જમીન ખાતે ઉધાર, પણ રકમ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 52000 રૂપિયા. 50 + 2, જમીન ખાતે ઉધાર 52000, તે રોકડ ખાતે જમા, રોકડ જાય છે ધંધામાંથી, રોકડ ખાતે જમા 52000 રૂપિયા. જમીન ખાતે ઉધાર 52000, તે રોકડ ખાતે જમા 52000 રૂપિયા. તો આ રીતે આ બે કોલમનો ટોટલ છેલ્લે કરી નાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ રીતે આપણે મિલકતને લગતા વ્યવહારો ધ્યાનમાં લેવાના હતા. આ 10મા દાખલાની અંદર મિલકતને લગતા આ બે મુદ્દાઓ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ બે નોંધ અને સાથે સાથે
ખાતાઓ કઈ રીતે છૂટા પડે, મિલકત પાછળના ખર્ચાઓનો સમાવેશ કઈ રીતે મિલકતની કિંમતમાં કરવો, એ મુદ્દાઓ સમજવા માટેનો આ દાખલો હતો. આના જેવા અન્ય દાખલાઓ, અન્ય વ્યવહારો શોધીને તમારી રીતે ગણવાનો પણ પ્રયત્ન કરજો અને આ દાખલો પણ ખાસ વ્યવસ્થિત સમજીને તમારી ફેરબુકમાં નોંધી લેજો. મેક્સિમમ વ્યવહારોની પ્રેક્ટિસ કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આમ નોંધ જે છે એ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આપણને આવડી શકે. અને વારંવાર એક મુદ્દો મેં કીધો છે, આમ નોંધ એ એકાઉન્ટ માટેનો પાયો છે, એટલે આમ નોંધ તો વ્યવસ્થિત આપણે સમજશું. તો આવતા વિડિયો લેક્ચરની અંદર નવા મુદ્દાઓની સાથે ફરીથી મળશું.